श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद नवम अध्याय। ब्रह्मा को भगवत धाम दर्शन मिलवा और भगवान द्वारा तांको चतुश्लोकी भागवत उपदेश। श्री शुकदेव कहले, हे परीक्षित, आत्मा हेउछि देहातीत और अनुभव स्वरूप। तेणु स्वप्न देखा जाउथिबा वस्तु मानक सहित स्वप्न देखुथिबा मनुष्यर जेपरि कौनसी संबंध न थाए, आत्मार सेहीपरि दृश्य जगत सहित कौनसी संबंध न थाए। सांसारिक पदार्थ सहित मु मोर भावना संबंध रहिबा ही माया। विविध रूप धरिणी माया हेतु आत्मा विविध रूप से प्रतीयमान हुए एवं से जेतेबेले मायार गुण में जड़ित हो जाए सेतेबेले ये हेउछि मु एटा मोर एपरि दाबी करबाक आरंभ करे। किंतु से जेतेबेले गुण मानकर आलोडन करुथिबा कालर और मोह उत्पन्न करुथिबा मायार ऊर्ध्व को चली जाए बा आत्मराम हो जाए सेतेबेले से मु मोर भाव छाड़ी दे पूर्ण उदासीन बा गुणातीत हो जाए। ब्रह्मांकर निष्कपट तपस्या संतुष्ट होई भगवान तांको निजर गुण रूप दर्शन कराइथिले और आत्मतत्व ज्ञान प्रदान करने निमंते परम सत्य परमार्थ विषय उपदेश प्रदान करथिले। ताहा मु तुमको कहूछि शुण। त्रिलोकर परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा तांकर आस्थान पद्म उपर बसी सृष्टि सर्जन करने निमंते चिंता करने लगिले। किंतु जो ज्ञान दृष्टि बल सृष्टि रचना हो पारिबो एवं सृष्टि सर्जन कार्य हाथ को नेबाकू हेले जो ज्ञान रहिबा आवश्यक ताहा से पाई पारिले नाही। एपरि दिने चिंता करू करू हठात से व्यंजन पर्णर 16तम और 21तम अक्षर तथा त और प मिशिथिबा तप शब्दटी दुई थर तप तप अर्थात तपकर बोली शुणवाक पाइले। हे परीक्षित, महात्मा माने यही तप को ही त्यागी मानकर संपद बोली मानती। एपरि शब्द शुणी किए एपरि कहिले ताहाकू देखिबा लागि ब्रह्मा चारिआडे चाहिए, किंतु काहाकू देखिबाकू न पाइबारु से स्थिर भाव निज पद्मासन में बसी रही एवं से शब्दटी को भगवानंकर प्रदत्त प्रत्यक्ष हितकर उपदेश होइथिबो बोली धरी नहीं तपस्या मन प्राण लगाईदेले। ब्रह्मा तो तपस्वी मानक मध्य श्रेष्ठतम, ताहांकर ज्ञान तो अमोघ। से एकाग्रचित मन प्राण लगाई कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय मानक बस करी 1,000 दिव्य वर्ष पर्यंत एपरि घोर तपस्या कले जे समस्त लोकों को प्रकाशित करदेवाक समर्थ हो गले। ब्रह्मांकर से तपस्या प्रसन्न हो भगवान तांको निजर सर्वोत्तम तथा श्रेष्ठतम भगवत धाम दर्शन कराइदेले। से धाम रे कौनसी प्रकार क्लेश मोह भय नाही। जो सौभाग्यशाली देवता मान को थरे हेले से धामर दर्शन मिलूँ से माने बारंबार से धाम को स्तुतिगान करती। सेठारे रजगुण नहीं कि तमगुण नहीं कि रज बा तमह गुण मिश्रित सत्वगुण मध्य नहीं। से धाम रे कालर कौनसी प्रभाव पड़े नहीं कि मायार प्रभाव मध्य पड़े नहीं। तेणु मायार उत्पन्न होइथिबा अन्य पदार्थ मानकर प्रभाव बा पड़िब किपरि। सेठारे देवता और दैत्य मानक द्वारा पूजित भगवानंकर पार्षद माने निवास करती। सेठारे समस्तंकर क्लांति उज्ज्वल श्यामवर्ण, समस्तंक नेत्र पद्म समान, समस्ते पीतांबर धारण करती। सेमानंकर अंग प्रत्यंगर राशि राशि सौंदर्य झरी पड़ुଥାଏ। समस्ते कोमलतार मूर्ति, समस्ते चतुर्भुज। सेमानंक कांति तो स्वाभाविक भाव अत्यंत उज्ज्वल। पुणी सेमानंक अंगरे शोभा पाउथिबा सुवर्ण आभूषण मूल्यवान मणि सब लगिथिबारु से सब झलमल करुଥାଏ। सेमानंकर छवि प्रबाल वैतुज्यमणि और मूषा मृणाल सदृश तेजस्वी होता है। सेमानंक कर्णरे कुंडल, मस्तकरे मुकुट और कंठरे माला शोभा पाउଥାଏ। से धामर चतुर्दिग से महात्मा मानकर धाड़ी धाड़ी उज्ज्वल विमान मानक द्वारा शोभायमान होता। पुणी अत्यंत सुंदरी कामिनी मानकर उपस्थिति से ही शोभा को आहुरी बढ़ाई देउଥାଏ। बिजुली झटकुथिबा मेघमाल द्वारा आकाश जेपरि शोभामान हुए से दिव्य लोक सेहीपरि उक्त सुंदर विमानादि द्वारा अत्यंत सुंदर दिशुଥାଏ। ସେହି लोकर भगवती लक्ष्मी अनेक आश्चर्य युक्त होई भगवानଙ୍କ चरण कमल सेवा पूजा करती। लक्ष्मी देवी जेतेबेले धूलिरे बसी भगवानଙ୍କର गुण गान करती सेतेबेले ताहांकर सौंदर्य सुरभिरे आकृष्ट होई ताहांकर चतुर्दिगरे भ्रमर माने घूरी बुलती। ସେହି दृश्य देखिले मन हुए भ्रमर माने लक्ष्मीଙ୍କର गुण गान करुछंती। ब्रह्मा देखिले भक्तजनଙ୍କର रक्षक लक्ष्मीपति यज्ञपति तथा विश्वपति भगवान सेठारे विराजमान होइछंती। प्रभुंकर सेवारे नियुक्त अछंती सुनंद, नंद, प्रबल, अहण आदि मुख्य पार्षदगण। प्रभुंकर मूर्ति हेउछि बड़ कृपामयी। सत जेपरि ताहांक सम्मुख भासी आसु आसु भक्तंकु कृपा जलरे आर्द्र करिदेबाकु से प्रस्तुत। ताहांक चाहाणीरु झरी पड़ुछि अमृत, प्रसन्न वदनरु झरी पड़ुछि सुमधुर मृदुहास। अरुण नयन, शिरे मुकुट, कर्णरे मकर कुंडल,
ସୁନ୍ଦର ଚତୁର୍ଭୁଜ, ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପାଟ ପୀତାମ୍ବର। ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିବାସ। ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆସନ ଉପରେ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମହତ୍ତତ୍ଵ, ଅହଙ୍କାର, 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ଶତାବ୍ଦୀ, 5 ତନ୍ମାତ୍ର ଏବଂ 5 ସୂକ୍ଷ୍ମ ମହାଭୂତ, ଏପରି ସର୍ବମୋଟ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ଶକ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ, କୀର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଏହିପରି 6 ଭାଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏହିପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଳ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରହିବ ଅଧ୍ରୁବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଗଲା। ଶରୀରର ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନେତ୍ରରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରଣକମଳ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଗାମୀ ପରମହଂସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ଚରଣକମଳରେ ମଥା ନତ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଓ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଓ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ବାଣୀରେ କହିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ବେଦଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ନିମନ୍ତେ ବହୁକାଳ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏପରି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମନରେ କପଟ ରଖି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ବରଦାତା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଭୀଷ୍ଟ ତାହା ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ତପ ଆଦି ସାଧନାରେ ଲାଗି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଯିବା ପରେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଦର୍ଶନ ହିଁ ସାଧନାକୁ ସଫଳ କରିଦିଏ। ଆପଣ ମୋତେ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଭୀର ଜଳରେ ମୋର ବାଣୀ ମାତ୍ର ଶୁଣି ଏପରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଧାମର ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କିପରି କରିବେ ବୋଲି କିମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି। କାରଣ ହେ ନିଷ୍ପାପ, ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋର ହୃଦୟ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛି ତପସ୍ୟାର ଆତ୍ମା। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଏହି ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରେ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦିଏ। ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ୍ୟ ଶକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଆପଣ ନିଜର ଅପ୍ରତିହତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜାଣିଗଲେ। ହେ ନାଥ, ଆପଣ ତ ରୂପ ରହିତ, ତଥାପି ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଉଭୟ ରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବି। ଦୟାକରି ଏହି ଯାଚକର ଏତିକି ମାଗୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କଦାପି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେପରି ନିଜ ମୁହଁରୁ ସୂତା କାଢ଼ି ସେଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ଏବଂ ପରେ ତାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦିଏ, ଆପଣ ସେହିପରି ନିଜ ମାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏହି ବିବିଧ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନ ଏବଂ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ହିଁ ଅନେକ ରୂପରେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏସବୁ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ସେହି ମର୍ମ ଜାଣିପାରିବି, କୃପା କରି ମୋତେ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏଭଳି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ସଜାଗ ରହି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରିବି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବା ସମୟରେ ବି କର୍ତ୍ତାପଣ ଅଭିମାନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ପରି ମୋର ହାତ ଧରି ପକାଇ ମୋତେ ନିଜର ମିତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସେବାରେ ବା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କର୍ମରେ ଲାଗିବି ଏବଂ ସାବଧାନତାର ସହିତ ପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଯେପରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଜନ୍ମ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରବଳ ଅଭିମାନ କରି ନ ବସେ, ଦୟାକରି ସେହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ମୋର ପରମ ଗୋପନୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହସ୍ୟ ଓ ଅଙ୍ଗ ସହିତ କହୁଛି, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେ ବିରାଟ, ମୋର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ମୋର କେତେ ଓ କିପରି ରୂପ ସବୁ ଅଛି, ମୋର ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ସବୁ କିପରି, ମୋ କୃପାରୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥୂଳ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କିମ୍ବା ଏହି ଉଭୟର କାରଣ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ଏହି ଜଗତ ରୂପରେ ଯାହା କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ।
ଏବଂ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ରହିବି। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆଭାସ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେପରି ସତ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଅସତ୍ୟ ବା ସତ୍ତାହୀନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା କିଛି ଥିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ ବା ସତ୍ତାହୀନ। ପୁନଶ୍ଚ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଯେପରି ରାହୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀତି ଓ ଅପ୍ରତୀତିକି ମୋର ମାୟା ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସବୁ ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସେହିସବୁ ଶରୀରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ସେହିସବୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଅଥଚ ମୁଁ ସେସବୁରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସାଧକମାନେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ ହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଅନ୍ୱୟ ରୂପେ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ନୁହେଁ କହି ବ୍ୟତିରେକ ରୂପେ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଲେ ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ଆପଣ ପରମ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାହାହେଲେ ଆପଣ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ କେବେ ବି ମୋହିତ ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଲୋକପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉପଦେଶ ଦେଇ ଅଜନ୍ମା ଭଗବାନ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଜର ସେହି ରୂପକୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କରିଦେବାରୁ ସର୍ବଭୂତ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୃତଜଳି ପୁଟରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳ୍ପରେ ଯେଉଁପରି ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ସେହି ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଥରେ ଧର୍ମପତି ତଥା ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଯମ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ପରମ ଭକ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମାୟାପତି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଦୃଢ଼ ସଂଯମ, ବିନୟ ଓ ସୌମ୍ୟତାର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଏବଂ ସେବାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଲୋକପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେଣି ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅବିକଳ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ଯାହାକି ତୁମେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଛ। ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବା କହିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ନାରଦଙ୍କୁ ସେହି 10 ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଭାଗବତ ପୁରାଣ କହିଲେ। ମୋର ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ପିତା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟରେ ବସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଷୟ ନେଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ, ସେସବୁର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ରୂପରେ ଦେଉଛି, ଶୁଣ।